of the webinar on IoT to Internet of Everything, a paradigm shift for everything, organized by Department of Computer Science UIT Vakam. Our resource person, Dr. Aji S., an associate professor and honorable director of Center for Data Science and Information Processing, Department of Computer Science, University of Kerala. We are really thankful to him for taking the time out of his busy schedule to attend the webinar. We welcome you, sir. I also welcome our beloved principal, Dr. Remaniyamma M., for her continuous support. Otherwise, it is not possible to conduct the webinar like this. We welcome you, ma'am. Then I welcome Liti Varghese and Sumi Sushilan, who are the coordinators of the IT cell and lecturer in Computer Science Department. They give full support for this webinar. Finally, I welcome all teachers and students to this session. As an inaugurator, I welcome our principal, Dr. Remini ma'am, to say a few words. Good morning to everybody. Good morning, teacher. ബഹുമാനപ്പെട്ട അജി സർ, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ, നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന വെബിനാർ ആണെന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അജി സാർ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡേറ്റ സയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഡയറക്ടറാണ്. സാറ് ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് ഈ യുഗത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം, ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത, അവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം നല്ല ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ നൽകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായി സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ വെബിനാറിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നൽകുന്നു. ഒപ്പം നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനും അതുപോലെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വെബിനാർ ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am. Then I invite our resource person, Dr. Aji Sir, to take the webinar. Okay. Is it audible to all of you? Yes, sir. Okay, fine. So, respected Principal Madam, thank you for your words. And first of all, I like to express my gratitude to invite me for this session. And I'm happy to see that 47, 48 participants are there, even though you are changed the link in between. And it is a good sign. Congratulations, the audience, what do you say, Sangadar, right? And regarding your participants, please mute your mic in time of presentation. And if you want to speak something, you can comment it in the chat box. And what do you say? So, shall we go for the presentation right now? Yes, sir. Yeah, okay. Thank you. Is it visible now? The screen? Yes, sir. It is visible. Okay, fine. ഞാൻ ഫുൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷനോട് ഇടുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. സപ്പോസ് നെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ
ഞാൻ അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് കീപ്പിംഗ് in this way only. Okay, so I hope all of you can see this screen. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ കമന്റ് ചെയ്യാം, ഒന്നുമില്ലെന്ന് കരുതുന്നു. Okay. So good morning all of you. So as I mentioned, the topic that today I'm planning to deliver is Internet of Things to Internet of Everything, a paradigm shift for everything. And I know you have a subject regarding IoT for your in your curriculum. And while the teachers calling me for this presentation, they asked me to keep something that is synchronized with your syllabus. So I tried my best to do something to to accommodate something from your syllabus also in this presentation. Anyhow, this Internet of Everything, maybe it is not there in the syllabus, and that's why I am given this title, because you need to get something new from the presentation, right? So I am going to the presentation. So before going to the actual thing that I am going to cover in this seminar, let me introduce myself. I am Dr. Aji from Department of Computer Science, University of Kerala, said by the teachers and our respected principal. I am the Honorary Director of Center for Data Science and Information Processing. It's a center in the department itself. And I hope all of you know the university campus, Karyavattam. Let me say something about the campus, because you are studying in UG classes, and knowing the campus is good for you. Okay, and where it is situated is, suppose you're coming from Kalkuttam to Trivandrum through this NH, you can see our campus. That is just after the International Stadium. Okay, so there are almost 42 departments in the campus with different subjects and all. And the beauty is that only PG classes are there in the campus. MSc, MA classes only there in the campus. And you just while passing through the next time, you check it out, the campus, how is it? And while seeing the campus, some of you may think that it is not suitable for you because of different reasons. Maybe there are two reasons can come there in your mind. Because the first thing that can come to your mind is, oh, I want to study that much. എത്രത്തോളം പഠിച്ചാലേ എനിക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകാം. മീൻസ് ഒത്തിരി നല്ലോണം പഠിച്ചാലേ അവിടെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകാം. സെക്കൻഡ്, I doesn't have that much money to spend for my higher education, for studying MSc. അങ്ങനെ രണ്ട് ഫീലിങ്ങുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താണ് വെറുതെ നോക്കി പോവുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിക്കുക. So you need to understand the reality. I hope most of us doesn't know what is actually happening in Karyavattam campus and what are things you can get from there and all. I am taking this opportunity to explain in detail. See, I told you that 42 departments are there in the campus, and it is directly controlled by the university. And the entire curriculum and everything is different from the colleges. And the orientation itself is different from while you're considering the other colleges and all. See, our department have almost 5 programs. From MSc Computer Science is there. Then MSc Artificial Intelligence. Right now we have started this MSc Artificial Intelligence new program.
And we have MTech Computer Science, which is specializing in digital image computing. And we have MPhil in machine learning. And apart from that, we have PhD, full-time and part-time PhD also there in the department. So this MSc Computer Science is right now is concentrating in machine learning. And you can see that the new things are actually covering in our department. And I am actually proud to say that we are actually tuning with the upcoming technologies and trends in the industry as well as in the academia. That's why we are actually creating or planning new courses and new programs for the students. So coming to those points that I mentioned, that is, എന്താണ് ഇത് എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പഠിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നുള്ള ഒരു തിങ്കിങ്ങും. ദ സെക്കൻഡ് തിങ് എന്താണ്, പൈസ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മണി, ദാറ്റ് മച്ച് മണി ഫീസൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ട് ധാരണയും തെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ അഡ്മിഷൻ നടക്കുക ഒരു എന്താണ് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും. ഈ 42 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ UGയുടെ സിലബസ് ഉള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അത് പാസ്സായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഡ്മിഷനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് 300-350 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും എന്താണ്, അത് വളരെ വലിയ ടാസ്ക് അല്ല, വലിയ ഹെക്ടിക് ടാസ്ക് ഒന്നുമല്ല. യു ക്യാൻ ക്ലിയർ ഇറ്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ അത് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുക. എല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ എൻട്രൻസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. MSc പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഉറപ്പായിട്ടും ക്യാമ്പസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലതായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഫീസാണ്. ഫീസ് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ യു വിൽ ബി സർപ്രൈസ്, ഐ എം ഷുവർ. The thing is that we have the tuition fee, means the semester tuition fee right now is only 850 rupees. 850 രൂപ. I am sure that you are surprised, right? I am, that is the fee right now you are paying is actually more than this, I am sure. So 850 രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ ട്യൂഷൻ ഫീ. മേ ബി ഫസ്റ്റ് ടൈം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 12,000-13,000 റുപ്പീസ് ആകും എന്നുള്ള അല്ലാതെ എവറി സെമസ്റ്റർ യു നീഡ് ടു പേ ഓൺലി 850 rupees for the MSc Computer Science program. So that is a beauty. സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറന്നേക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അപ്രാപ്യമാണ്. അത് you try in the next time and inform your classmates and those who are studying in other colleges and departments. Let them try. Okay, and what I can say is in this year we got students from Kasaragod, Kozhikode, even in Mangalore itself. We are getting students from there. It is not a problem at all. You can also try. You can do it well, and I am sure that you will get a chance. Some of you will get chance to study here. Okay, this is about our department and the programs that we are conducting in our department. Yeah, regarding my talk, don't be and then what to say. It is not like to be a lengthy one, and only 20, 22, 25 slides are there, and hopefully we can complete within 45 or 50 minutes. Sometimes before that we can complete it. Okay, and you note down if any doubt in between, and ask in the chat box or at the end of the presentation. Okay. Yeah, this is the agenda of my talk. That is starting from IoT, introduction to the IoE applications, Internet of Everything applications. And the slides are not prepared with the titles of this agenda, but I planned accordingly all the slides and all.
Yeah. Internet of Things is familiar to you. I hope all of you heard about this Internet of Things. And if you are searching the definition of this Internet of Things, you can see a lot of things in the internet or in the textbook. There are different definitions are there in the internet and other resources. Why it is so? Because the definitions that is given in the websites are by some technical or some tech firms like Gartner or Infosys, IBM, all. They are giving their own definition because they are concentrating their business in the definition. So that's why the definition of Internet of Things is different if you are checking in the internet or the other resources. Anyhow, I am taking one from there and putting here. That is, Internet of Things refers to a vast number of things that are connected to the internet, so they can share data with other things. That means, so a collection of things are there which are grouped or which is connected so that it can communicate each other or it can pass the information each other. Okay, so here, see how the term Internet of Things has evolved or how the technology has came. You just think about, suppose I want or I have one, electricity on master control I have. Okay, in my home, there is electricity master control where I simply, if I'm switching on that master control, some of the lights of my home will turn on, and if it is so, it will go. Okay. And suppose I want to control that electricity master control from my office or somewhere else, what to do? Means, if is it possible to create a separate network for me, connecting this the master control, electricity master control, and with my mobile or with my some other devices? It is impossible. It is impossible because I can move from one place to another, and it is hardly difficult to create a separate network for managing this control. So what is the easiest way? If I can connect my electricity controller, master controller in the internet, it will be easy because internet is already, it is established one, and it is widely accepted one, and it is globally there. It is there in the it is there in the picture. So it is so easy if I can connect my master control in the internet, so that I can access from anywhere, isn't it? So that is the thought. That is the thinking actually lead to this Internet of Things. So what they are done? So many things are there, so many devices are there, and it is yeah, sure. So പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, അതൊരു ഇന്റർനെറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. എന്താണ്, അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് വിത്ത് എ നമ്പർ. ഒരു യുണീക്ക് നമ്പർ കൊണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ആ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാനും കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്. ഒരു പുതിയതായിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങളോ പുതിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോ നത്തിങ് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്റർ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഡിവൈസസ്. അല്ലെ, പല ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് എനി എക്സ്ട്രാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ എന്താണ്, ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഹാസ് ഇവോൾവ്ഡ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പലർക്കും അവരുടെ ഡിവൈസസ് ഈസിലി പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഈച്ച് അതർ എന്നുള്ളതാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു.
So regarding the evolution of Internet of Things, you can see here the first thing, that is human to human communication was there. That is we call it as pre-internet period. And in the picture there it is mobile and telephone, SMS is there. I am skipping that. I think it is not there in that time. So I am considering only fixed phone. Means land phone, something is there where we can നമുക്ക് എന്താ ലാൻഡ് ഫോൺ വഴി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്ന സമയം. അതാണ് പ്രീ ഇന്റർനെറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം നമ്മൾ കാണുക. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് we shifted to the internet of content period. അല്ലെ, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു നീഡ് അറിയുകയും ചെയ്ത ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പീരീഡ്. സോ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ബൂസ്റ്റഡ് ബൈ ദ നെറ്റ്വർക്ക്സ്, സ്മാർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സ്. ആ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വരികയും അവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് ദ കണ്ടന്റിന് അതിൻ്റെതായ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി, നമ്മൾ ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ WWW വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്നുള്ള സർവീസ് വഴി the resources resides in the entire universe, അല്ലെ, നമുക്ക് ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ആയി എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനും അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാനും പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടന്റിന്റെ പ്രത്യേകത. സോ അവിടെ നിന്ന് സോ IT പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് സർവീസസ് എന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്നു. സോ കണ്ടന്റിൽ നിന്നും സർവീസിലോട്ട് വരുന്നു. അവിടെ വെബ് 2.0 നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു സർവീസ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റിനെ ഇത്രത്തോളം ജനകീയമാക്കിയ ഒരു സംഗതിയാണ് ഏത് വെബ് 2.0 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്ട്സുകൾ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരികയും അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതാണ് വെബ് 2.0യുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇ-കൊമേഴ്സും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ മണി ട്രാൻസാക്ഷൻസും എല്ലാം വരുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് സർവീസസിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണും സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് വരികയാണ്. അവിടെ ആസ് വി ആർ യൂസിങ്, അല്ലെ, നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ നമ്മൾ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ്. സ്കൈപ്പും ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പും എല്ലാം ഉള്ള ആ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ള മീൻസ് ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇമ്പാക്ട് അവിടെ വരുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ്. അപ്പോ അത് വളരെ വളരെ വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ടെക്നോളജിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. There is no need to tell anything about the impact of social media because നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതും രാത്രി കിടക്കുന്നതും ഒക്കെ അവസാനം കണിയുണ്ട് ഉണരുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ വേറെയായിരുന്നു. ഇപ്പം വാട്സാപ്പിലെ മെസ്സേജ് കണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണരുന്നതും അതിൽ ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വരെ നമ്മൾ സ്റ്റേജ് വരെ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ള സ്റ്റേജ് വഴി. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോയത് ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ദാറ്റ് വി ആർ ആക്ച്വലി ഡീലിംഗ്. സോ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസ് വന്നതുകൂടി ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സിലോട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മെഷീൻ ടു മെഷീൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആയി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഒരു മെഷീനിന് ഒരു ഡേറ്റ അടുത്ത ഒരു മെഷീനിലോട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സ്റ്റേജിലോട്ട് വരികയും ചെയ്തു. അതാണ് നമ്മുടെ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now we can see the explosion of connectivity starting from almost 92 to 2020. How it has happened? You can see that almost 92. You can see it is only 10 lakhs of devices are there in the internet. Only 10 lakhs of internet devices. See how it is growing per year. And you can see after 2009, maybe it is 2009 that the Internet of Things is coming. So after that, എന്താണ് ആ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഗ്രോത്ത് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിവൈസിന്റെ എണ്ണം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ബൈ ബില്യൺസ്. ഓക്കെ,
And by 2020, it has reached 50 billion. It's a very, very huge number. 50 billion. And naturally, the next year you can expect more. Because that kind of acceptance is there. നമ്മുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം ആ ലെവലിൽ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇന്റർനെറ്റ് തിങ്സിനും അതിന്റെ സർവീസസിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സൂചന എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ 50 ബില്യൺസ് ഓഫ് ഡിവൈസസ് ഇന്റർനെറ്റിൽ കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സീ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇൻ ദ ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലേ, അത് ഭയങ്കര വലുതാ. 50 billions of internet device. You simply consider your devices. Say simply all of you are using mobile phone. ആ മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങളുടെ ആ ഈ 50 ബില്യൺ ഡിവൈസസിൽ ഒരെണ്ണമാണ്. ആ ഒരു ഡിവൈസ് ഒരു ദിവസം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ, യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എത്ര MB, സംടൈംസ് GB അല്ലെ, ആ ഡേറ്റ നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, റൈറ്റ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ്, അത്രയും ഡേറ്റ ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിലോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡേറ്റയുടെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രോയിങ്, ദാറ്റ് ആ ഡേറ്റയുടെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവിങ് ദാറ്റ് മച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു അസ്. ഏത് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ഫീൽഡിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പോലും, അതല്ല പഠിച്ചിറങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ അത്രയേറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ആര് തരുന്നത്? ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് തരുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. യെസ്, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ് ഹാസ് മെയിൻലി 3 parts. As in the definition it is clear. The first one is the things which are the main core thing, isn't it? അല്ലേ, നമ്മളെ എല്ലാ ഡിവൈസസുകളും ഏതാണ്? ഇന്റർനെറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസസും അതിന് ആണ് നമ്മൾ തിങ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഡേറ്റ ഓർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഓർ ദ നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ തിങ്സ്. തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിവൈസസ് വിച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഇന്റർനെറ്റ്. അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്യാപ്ചർ ദ ഡേറ്റ ഓർ ആൻഡ് സെൻഡ് ടു ദ നെറ്റ്വർക്ക്. റിഗാർഡിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക്, what it is, we know that it is internet only. ഇന്റർനെറ്റ് എന്താന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മള് എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റർനെറ്റ് എന്താന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോ ആ ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഈ ഏതാണ് നമ്മുടെ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡിവൈസസിന്റെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത്. ഇനി ആ ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്ന ഡേറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യണം, സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, അതെല്ലാം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്സിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഡിവൈസുകളിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ്, സെർവറിലൊക്കെയാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ള ഈ നെറ്റ്വർക്സിലെ സ്ഥലത്ത് അനദർ തിങ് ക്യാൻ ബിക്കം ദാറ്റ് ഈസ് വൈഫൈ അല്ലെ. എപ്പോഴും ഈ ഡിവൈസസ്, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സിലെ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസറൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആയിരിക്കും. ആ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിവൈസ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഡേറ്റ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് മെയിൻ നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു വയേർഡ് കണക്ഷൻ വഴി ആവണമെന്നില്ല. എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ അതെന്താണ് വൈഫൈ കണക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കാം യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ത്രൂ ദാറ്റ് വൈഫൈ കണക്ടിവിറ്റി ദ ഡേറ്റ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ടു ദ ഇന്റർനെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാൻ ബി ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് വൈഫൈ. ഓക്കെ, നൗ യു കം ടു ദ സിസ്റ്റം. സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു IoT സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ടാസ്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും. എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ആ സിസ്റ്റം ഇവോൾവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡേറ്റയൊക്കെ സ്ട്രീം ചെയ്യാം, ബാക്കി അനലിറ്റിക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ഞാൻ അതിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എനിയോ അത് സിസ്റ്റം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്, ടാസ്ക് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് എപ്പോഴും സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എനിക്ക് ഒരു എന്താണ്
ഇതുണ്ട്, ഏത് നമ്മുടെ ഒരു ടൈം അനുസരിച്ച് ടൈമർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇറിഗേഷൻ, വെള്ളം നനയ്ക്കണം, നമ്മൾ ചെടികളിലൊക്കെ വെള്ളം നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സിസ്റ്റം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു IoT സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾ ഫ്രം മൈ മൊബൈൽ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദേ? സോ ആ ടൈമർ അനുസരിച്ച് അത് വർക്ക് ചെയ്യുക, ഇറിഗേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? Okay, so that is considered the system. Okay, so it having that all other parts and everything. Okay, so these are the main parts of the Internet of Things. There are three parts: there are things, network, and the system. Yeah, coming to the characteristics of IoT. See, in the left side you can see one figure. So I am starting from anyone, anybody എന്നുള്ള ഒരു കസ്റ്റമർ. അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് that can be done by anyone for anybody എന്നുള്ളതാണ്. There is no restriction, അല്ലെ? That is irrespective of the race, language, country and all. Any people can interact or involve in the IoT എന്നുള്ളതാണ്. It can be done by anyone to anybody എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു characteristics എന്ന് പറയുന്നത്, IoTയുടെ ഒരു characteristics. And the next is any service and any business. That means that IoT can be used for any service in any business. അല്ലെ? ഏത് ബിസിനസ്സിലായാലും ആ ബിസിനസിന്റെ ഏത് സർവീസിനാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് IoT യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് there is no restriction at all എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. That means നമ്മളൊരു ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സിലുള്ള നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന IoT സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ പോലും, ഇനി അതല്ല നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചിങ് മെഷീൻസ്, നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസ് പഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ, സോ അത് എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ ഏത് ബിസിനസ് ആയാലും ഏത് സർവീസ് ആയാലും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് IoT യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എനി പാത്ത്, എനി നെറ്റ്വർക്ക്. ദാറ്റ് ആൾസോ എന്താണ്? വി ആർ യൂസിങ് ദ ഇന്റർനെറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാൻ ബി, അവിടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല. സോ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, വേറൊരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ദർ ഇസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. ആൻഡ് ദ പാത്ത് ദാറ്റ് യു ആർ സെലക്ടിങ് ഓർ ദ സെലക്ടഡ് ബൈ ദ ഇന്റർനെറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്. There is no restriction at all. Okay, so that actually deals in the any path, any network. Then any place and anywhere എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും എന്നുള്ളതാണ്. Any place in the sense, any place in the sense what? It can be in earth, അല്ലെ? ഭൂമിയിൽ നിന്നുണ്ടാകാം. സംടൈംസ് നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രനിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു റോക്കറ്റ് വിടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് വിടുന്നു, നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും, തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലോട്ട് അയക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ that will be also it can be treated as an IoT device, right? Okay, so I'm telling it can be anywhere. ഇല്ലേ? ഭൂമിയാകാം, ചന്ദ്രനാകാം, റൈറ്റ്? നോ പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് ഇൻ എനി പ്ലേസ് ദർ, അല്ലേ? അത് ക്യാൻ ബി ഇൻ ഫ്രം USA, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫ്രം വക്കം, റൈറ്റ്? ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ, റൈറ്റ്? ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ആം ടെല്ലിംഗ്. സോ ആൻഡ് എനി ടൈം ആൻഡ് എനി കോണ്ടാക്ട്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് വാട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ, അല്ലേ? ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വേണോ അത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഒരു ബാത്റൂമിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു IoT ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഡിവൈസ് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുക. അത് കോണ്ടാക്ട്സിന് ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ല എന്നാ പറഞ്ഞാൽ അത് ക്യാൻ ബി അറ്റ് എനി ടൈം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then and the last one is anything and any device that sends അത് ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് ഡിവൈസിനും എന്തിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? IoT ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. So those are the characteristics of IoT. And from here you can see that there is no restriction
in any of the parts or നമ്മളെ ആ ഒരു പാരാമീറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസിൽ ഏത് ഒന്നിനും അവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും എങ്ങും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത IoTയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നത്. Regarding the features of IoT devices, see, I'm starting from the unique identification. This one, right? This unique identification. I told you that suppose your own device is connected in internet in the sense, എന്താണ് അവിടെ ഇന്റർനെറ്റിലെ ഡിവൈസ് തന്നെ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു യുണീക്ക് നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. നമ്മൾ യുണീക്ക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ആൻ അഡ്രസ് അല്ലെ, ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒരു സാധനം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്കാണ് യുണീക്ക് ID എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി there should be some unique identification that we called as IP address. All of you know that it is IP address. And ആ IP address അല്ലെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യുണീക്ക് നമ്പർ എപ്പോഴും ഏത് ഒരു IoT ഡിവൈസിന് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ആ IoT ഡിവൈസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇനി നമുക്കറിയാം IPv6 ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് അല്ലെ, IPv4 V6 ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് അത് വലിയൊരു ബൂസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സിനായാലും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സർവീസസിനായാലും കൊടുത്തത്. ബാക്കിയുള്ള നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് 3G അല്ല 5G ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അത്രയും ഡെവലപ്പ് ആവുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് IPv6 ആണ്. അതിനെത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിന്റെ റിസോഴ്സ് സ്ട്രീം ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അത്രത്തോളം റിസോഴ്സുകളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് IPv6 പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. So that is what actually deals in the unique identification. That means every device should have one unique number in the IoT. The next one is capture data autonomously. The sense I told you that IoT device എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനും അത് ഇന്റർനെറ്റിനോട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്, there may be some sensors അല്ലെ. ആ സെൻസർ ഉണ്ടാവും. ആ സെൻസർ വഴി ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു. ആ സെൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി സെൻസർ എന്നുള്ള മാത്രം കരുതണ്ട. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ക്യാമറ അല്ലെ, നമ്മുടെ സർവൈലൻസ് ക്യാമറ, അതും ഒരു സെൻസിങ് ഡിവൈസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോ മൈക്രോഫോൺ അല്ലെ, ഞാനിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോഫോൺ അത് ഒരു സെൻസിങ് ഡിവൈസ് ആണ്. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഈ ഡിവൈസസ് വഴി ഡേറ്റ സെൻസ് ചെയ്യാനും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനും ഓട്ടോണോമസ്ലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡു ഓട്ടോണോമസ്ലി എന്നുള്ളതാണ്. വിത്തൗട്ട് എനി ഇന്റർവെൻഷൻ, നമ്മൾ ആരുടെയും സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ അത് ഒരിക്കലും അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയോ വേണ്ട. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്നുള്ളതാണ് ഏതിന്റെ പ്രത്യേകത, IoT ഡിവൈസിന്റെ അനദർ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോറിൻ ഓബ്ജക്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓർ ഓബ്ജക്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മള് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇപ്പൊ 5 devices are there in a network. Say the 6th one is coming. So all the 5s, the existing 5 can easily identify എന്താണ് പുതിയ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആർക്കുണ്ടാവും, ഈ IoT ഡിവൈസിനുണ്ടാവും. പുതിയൊരു ഓബ്ജക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് എക്സിറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതുമൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടാവും, IoT ഡിവൈസിനുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് മേ ബി യു ആർ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, മേ ബി യു മേ അവെയർ ഓഫ് ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് അല്ലെ. ഒരു പുതിയ ഡിവൈസ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മേ ബി ഇൻ ദ ഡൈനാമിക് റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. റൂട്ടറിന്റെ റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, അവിടെ പുതിയ ഡിവൈസ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രസൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതെങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ പിന്നില് തിയറി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ എവരി ഓബ്ജക്ട്, എവരി ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഓർ IoT should have the capability to detect the new objects, the arrival of new objects. Okay, that is another feature of
IoT device. And the next one is it should be programmable എന്നുള്ളതാണ്. Means what? So I told you that ഒരു IoT ഡിവൈസിന് ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. And sometimes it can do some preliminary activities, means some pre-processing in the data before sending it. Sometimes, okay, എപ്പോഴും ഇല്ല, മാൻഡേറ്ററി ഒന്നും അല്ല, അതുണ്ടാകാം. അപ്പൊ അതുവഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാമബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റയെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അല്ലെ? അപ്പോ ആ ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് സിംപിളി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യില്ലല്ലോ. But it is there should be some application in that particular IoT device, അല്ലെ? ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയെ എന്താണ് കളക്ട് ചെയ്യുകയും പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യുകയും പ്രീ പ്രോസസ് ചെയ്യുകയും ചിലപ്പോൾ സം കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താണ് ഫോർമാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫോർമാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ആരാണ്? Some applications that is resides in the IoT device, isn't it? So അത് അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്? സോ നമ്മുടെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? നമുക്ക് അത് ആ ഡേറ്റയെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനും സ്വീകരിക്കാനും പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമബിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ആ ഡേറ്റയെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിനാവശ്യമുള്ള പ്രോഗ്രാം എഴുതാനുള്ള മീൻസ് പ്രൊവിഷൻ ഏതിലുണ്ടാവണം? IoT ഡിവൈസസിന് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇന്റർഓപ്പറബിൾ ഓവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇന്റർഓപ്പറബിൾ? എന്താണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ വി ആർ ടോക്കിംഗ് റൈറ്റ് നൗ, സോറി ഐ ആം ഓൺലി ടോക്കിംഗ് നൗ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ഐ ആം ഗിവിംഗ് സംതിങ് ടു യു, ആൻഡ് if you can understand whatever the things I am telling right now, that means our communication is interoperable എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ഞാൻ പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇന്റർഓപ്പറബിൾ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം, അല്ലെ, ആ ഒരു ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങള് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നു, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്റർഓപ്പറബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്റർഓപ്പറബിൾ അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനൊരു സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറയാം. ഇന്റർഓപ്പറബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ടെലിംഗ് ബാഗുന്നാര, ഐ എം വെരി ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല. ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്കെല്ലാം മനസ്സിലുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ബാഗുന്നാര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത്, എന്തായി പറയുന്നത് എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ തെലുങ്കില് സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാ ബാഗുന്നാര എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ അത് ആ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് ഇന്റർഓപ്പറബിൾ അല്ലാതായി മാറി. അപ്പോ ദർ ഷുഡ് ബി സം പ്രോട്ടോകോൾ, അല്ലെ? ഏത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഡിവൈസുകൾ തമ്മിലൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാകണം. അപ്പോ ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ലെവലിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്റർഓപ്പറബിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതർവൈസ് ഏതാണ്? അതല്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ, ഇന്റർനെറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ എപ്പോഴും ഇന്റർഓപ്പറബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദി ഐഡിയ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റ് അറ്റ് ലോ പവർ എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ IoT ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടോൾഡ് യു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ഈസ് സെൻസേഴ്സ് ഉള്ള ഡിവൈസസ് ആണ് പലപ്പോഴും പല രീതിയിൽ. നമ്മൾ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷർ, അല്ലെ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കരുതുക. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിവൈസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പവർ കൊടുത്ത് അത് 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല. അത് ലൈഫ് ലോങ് ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ ഇവരുടെ ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ, അല്ലെ? അപ്പോ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക? വളരെ ലോ പവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാകണം എപ്പോഴും ഒരു IoT ഡിവൈസ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ.
അല്ലെ? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീച്ചർ അതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഏത്? അത് ലോ പവറിൽ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. And another one is that is importantly is secure എന്നുള്ളതാണ്. Is secure that application is device should be secure. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ സെക്യൂർ ആകാം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ആ ഡിവൈസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ടൈമിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? പിന്നെ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള സെക്യൂരിറ്റി. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അത് എന്താണ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏതാ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത്? ഈ ഡിവൈസിന്റെ പ്രത്യേകത. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് IoT ഡിവൈസസ്. Yeah. So next we are going to the IoT architecture and layers. Yeah, here you can see the bottom layer. It is we can say it is perception layer. Perception in the sense the sensing layer. അല്ലേ? അതായത് നമ്മൾ പെർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ആ ഒരു ലെയറാണ് പെർസെപ്ഷൻ ലെയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? അവിടെയാണ് എന്തായിരിക്കുക? നമ്മളെ ഡിവൈസസ് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ സെൻസറുകൾ ഇരിക്കുന്നിടത്താണ് പെർസെപ്ഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഇരിക്കുക. സോ ഇത് സെൻസിങ് ഓബ്ജക്ട്സ് ക്യാൻ ബി there, then can be mobile objects, maybe some embedded objects and other objects just like our washing machine, fridge, TV and everything. It can be like that. So the perception layer, that is about the perception layer. And after that it is coming network layer. So where that data is actually transmitting, അല്ലെ? നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ ലെയറിന് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് ഏതാ? നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലോട്ടാണ്. ആ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ആകാം, ഇന്റർനെറ്റ് ആവാം, ക്യാൻ ബി in kind of telecommunication network, whatever it is. Okay, some gateways, something may be there. So this actually constitutes the network layer. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർസെപ്ഷൻ ലെയറിന് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ transmitting to the network, that is in the network layer. Okay, and after that mobility and support layer is coming, where actually the communicate ചെയ്യപ്പെട്ട data is storing somewhere, right? It has to be stored somewhere for future use, right? എന്നുവെച്ചാൽ ആ ഡിവൈസ് ഒക്കെ വളരെ എന്താണ് ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക വളരെ മെമ്മറി കുറവായിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ? മെമ്മറി തന്നെ ചിലപ്പോൾ കാണത്തില്ല. ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക, ചെറിയ പ്രോസസ്സും ചെയ്യുക, തിരിച്ച് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ആയിരിക്കും അവിടെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടണം, പിന്നീട് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ യൂസിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? മൊബിലിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ലെയറിൽ ഉണ്ടാവുക. അവിടെ ഡേറ്റാബേസിലോട്ട് സ്റ്റോർ ആകാം. സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ക്ലൗഡ്സ്. ക്ലൗഡൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം, ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്, ഏതോ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്ലൗഡിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അതാണ് മൊബിലിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഈസ് കമ്മിങ്, വെയർ അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ റണ്ണിങ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സം സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, എനി സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ, നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആകാം. ദെൻ ഫാമിങ്ങിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏത് IoT ഡിവൈസസ്. അതിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതാ ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി, ജലസേചനത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്രോപ്പ് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈമായോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ IoT ഡിവൈസസും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഹെൽത്ത് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് IoT ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട്, അവിടെയൊക്കെ ചില എക്സാമ്പിളുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഫയർ ഡിറ്റക്ഷൻ, അതൊക്കെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്റ്റിലാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലോട്ട് വരുന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് IoT. I hope you can understand. And right side you can see on a small figure, there you can see the architecture of IoT device. Say the lower it is coming power, okay, and the top you can see the connectivity means, but connectivity in the sense power in the sense the battery or the energy അല്ലേ വേണം. ഒരു ഡിവൈസിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി കിട്ടുന്ന ലെയറിനെയാണ് ഇത് പവർ എന്നുള്ള ലെയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ലെയറിൽ ബാറ്ററി ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ സെൻസർ ഈസ് കമ്മിങ്,
processor and actuator. So what is sensor? Sensor, നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ സെൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയോ ഒക്കെ ഇരിക്കുക, അവിടെ നിന്ന് ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു. What it is doing, it is giving to the processor. So processor is sometimes it may do some preliminary activities, and it can be given to the actuator. Actuator in the sense what? അതായത് നമ്മുടെ ആക്ച്വേറ്റർ ആണ്. ഇനി ആക്ഷൻ എന്ത്? ഈ ഒരു ഡിവൈസ് വഴി സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഡു സം ആക്ഷൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സെൻസ്ഡ് ഡേറ്റ എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ? ആക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ആക്ച്വേറ്റർ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെൻസർ വഴി ഡേറ്റ കിട്ടുന്നു. അതിൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രിലിമിനറി പ്രോസസിംഗ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ പ്രോസസർ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ that it is giving to actuator. So actuator is giving a particular kind of actions to the external, right? So if it is not there, means ഇത് അങ്ങനെ ആക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല, ആ ഡേറ്റ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് സേവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഡിവൈസിന് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it should be passed to the connectivity layer, and connectivity layer will give to the network. Okay, so this is the general entire architecture of IoT and IoT devices. Yeah, some of the security threats in IoT, you can see there are. It can be classified into 4 according to the layers that we have studied. The first one is the perception layer. Okay, there are different kinds of threats can become. It is listed there, and if you want, you can Google it, or you can explore more on these techniques. Maybe some of you heard about these techniques, spoofing, radio jamming, and all. You can check it out. I'm simply listing all the things, and not going to explain all the terms and things. And there can be threats in network layer. You can think about that sinkhole attack, and maybe heard about that, right? Okay. Then support layer threats. Data tampering, unauthorized access, that can be happen in the support layer threats. Then application layer, that loggers attack, injection, session handling. Injections are a very familiar thing. Session hijacking and all are very familiar. I hope you can understand these threats. So these are the security threats in IoT. And what we can say that the ഇപ്പോഴുള്ള വരുന്ന IoT devices-ഉം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ ക്ലവർലി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉള്ള ത്രെഡ്സിനെയൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ലെവലിലും ആണ് ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജനറലി ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ത്രെഡ്സ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. So I hope all of you can follow me. Okay, if any clarifications or any modifications in the presentation, you can comment. Okay, there is no problem in between. Okay, shall I proceed? Can anybody comment? Shall I proceed? Okay, fine. Okay, so coming to the application. So far we have seen the general architecture, the feature, and everything of IoT. And I'm coming to the oh, Solchi, you are there. Okay, fine. He is my student. Okay. Yes, sir. Okay, fine. Okay, thank So here you can see the one of the application of IoT. It's familiar. It's all of you are familiar with this thing that I have shown in the slide. The right side, figure in the right side, you can see the Google Map. അല്ലെ, നമുക്കെല്ലാം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമ്മളിപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ പുതിയ ഒരു സ്ഥലം പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്, ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, IoT ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. IoT ആണല്ലേ, അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ മൊബൈലുമായിട്ടാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ GPS ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അതൊരു IoT ഡിവൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴൊക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഹൗസ് വാമിംഗ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് അലോങ് വിത്ത് ഇൻവിറ്റേഷൻ ദേ ആർ സെൻഡിങ് ദി ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി. സിംപ്ലി ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ്. ദെൻ എന്താണ് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുക, ട്രാവൽ ചെയ്യുക, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ഗോ. റൈറ്റ്.
അത് വളരെ ഈസി ആവുന്നു. അത്രത്തോളം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര കോൾ വിളിച്ചിട്ടായിരിക്കാം, നമ്മൾ ആടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ IoT ആപ്ലിക്കേഷന്റെ. സോ റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്ന ഫിഗർ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ദ മാപ്പ് ദാറ്റ് ഐ ട്രാവൽഡ് in 2019 December 25 on a Christmas day, right? And I was actually traveling from Munnar to my home. Okay, മൂന്നാറിന്ന് വരുന്ന വഴിയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു പാത്ത്. അവിടെ I passed through Cochin University where I studied because my kids was there along with me. I want to show them what the university and all. So I passed through the Cochin University campus and reached there in the Cochin University station, that metro station. Okay, ആ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി കാർ ഒതുക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, I catched metro train and went to Lulu Mall. And one of the thing is that do you think this image and the entire thing has captured or saved on that day? No. ഇത് ഇന്നലെ എടുത്തതാണ്. ഈ ഒരു ഇമേജ് എടുത്തത് ഇന്നലെയാണ്. മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി there. ഏത് നമ്മുടെ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവറിഥിങ് ഈസ് സേവ്ഡ്. മീൻസ് ഗൂഗിൾ നിങ്ങൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ എടുത്തതാണ് ഈ പാത്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ലുലു മോളിലോട്ട് പോവുകയും ലുലു മോളിൽ കുറെ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്നുമില്ല, അതിൽ വേറെ അതിശയോക്തി ഒന്നുമില്ല. അതിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. ഗൂഗിൾ അത് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. പക്ഷേ ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഈസ് ദിസ് പാർട്ട്. യു ക്യാൻ സീ ദിസ് പാർട്ട്, ദ ലുലു ഇന്റർനാഷണൽ ഷോപ്പിംഗ് മോൾ. യു ക്യാൻ സീ I entered in 2:34, അല്ലെ, 2:34 ഞാൻ ലുലു മോളിനകത്ത് കയറി, 4:45 അവിടെ ഞാൻ വെളിയിലിറങ്ങി എന്നവർ ഗൂഗിൾ ട്രേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്, അവിടെ ഞാൻ ഏതൊക്കെ ഷോപ്പിൽ പോയി എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത് സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. See, if it is notated simply as Lulu International Shopping Mall, it is good, fine. അതല്ല, അതിനപ്പുറം അവര് ഏതൊക്കെ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. So that much minute information they are tracing and saving for the future use എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും എന്താണ് ഇത് അറിയാമായിരിക്കും. അത് അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്താണ് സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ പോയി ടൈം ലൈൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും പലർക്കും, അല്ലേ? അപ്പോ ഒന്നുമല്ല, ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടൈം ലൈൻ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പോയി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഗൂഗിൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഡീലിംഗ് ഡെയിലി എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു IoT ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. So these are other kinds of IoT applications. It can be used in transport and logistics. Fleet management, we know that നമ്മൾ ട്രക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഈ GPS സിസ്റ്റം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, കസ്റ്റമേഴ്സിന് we can give the up-to-date information which time that goods can be delivered എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. Then utilities, coming to utilities, you can see smart metering. Maybe you heard about that smart metering. എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ ദിവസവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് മീൻസ് മന്ത്ലി KECBയുടെ ജീവനക്കാർ വരാറുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാം, നമുക്കൊരു ഡിവൈസ് നമ്മുടെ മീറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാപ്ചർ ദി ഡേറ്റ, ദ മീറ്റർ റീഡിംഗ്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ സെൻഡ് ടു അസ് ആൻഡ് ഡെയിലി വൈസ് ചാർട്ട് ആൻഡ് എവറിഥിങ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അയച്ചിരും. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും, മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ. അപ്പൊ ആ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ അവർ ഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെൻഡ് ടു ദ KECB എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് വളരെ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. That kind of applications can be there in utilities. Then smart cities, waste management, നമുക്ക് അറിയാം, നമുക്ക് വളരെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന
ഒരു സംഗതിയാണ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു 500 അല്ലെങ്കിൽ 100 ഡസ്റ്റ്ബിൻ നമ്മുടെ സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ദ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് വി ആർ ഫേസിങ് ഈസ് നമുക്ക് അറിയില്ല ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വേസ്റ്റ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെയാണ് കാലിയായിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. അത് ഏത് റൂട്ടിൽ വാഹനം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ആ ഒരു ഡസ്റ്റ്ബിൻ എല്ലാം അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു IoT ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഈ സോ സിമ്പിൾ അല്ലെ? അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് ഡസ്റ്റ്ബിൻ ഫുള്ളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റൂട്ട് വഴി പോയാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി പോയാൽ എഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വൺ ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ദെൻ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ, ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് നമ്മൾ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലൊക്കെ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടറും ഫയർ ഡിറ്റക്ടറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒത്തിരിയേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും, കേൾക്കാൻ പറ്റും, മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയറബിൾസ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഇത്തിരി പ്രായമായവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവരെങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാൽ തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന അവസരമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അതിന് എന്തെങ്കിലും വെയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് കയ്യിൽ കെട്ടിക്കെടുക്കുന്ന വാച്ചുകളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതുവഴി നമുക്ക് ആ ആളിനെ ട്രേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു വൺ ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതേ തന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെ, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അഗ്രികൾച്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള അഗ്രികൾച്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ മെനി തിങ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ IoT. I hope there is no need to spend more time in the IoT applications. You can explore in the web. There are a lot of things are available. You can check it out. Yeah, what I'm telling is that we can control everything easily. അല്ലേ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രൂ ദിസ് IoT എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി, അതൊരു സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ആൻ അനിമേറ്റഡ് വൺ. ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദി തിങ്, വാട്ട് യു സേ, ദിസ് Alexa, right? Alexa is there, and if she is telling Alexa please switch on the TV, that means that it will switch on, isn't it? That it will switch on the TV. And if you are telling switch off the TV, then it will switch off, isn't it? Switch on light, then it will switch on the light. So you can easily control your home, your room, അല്ലേ, വളരെ ഈസിലി ആയിട്ട്. വെറുതെ അലക്സയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, Alexa and IoT device, you know, and it is connected. Maybe some of you are having it. നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ആമസോണിന്റെ Alexa ഉണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾ ഏതാ ഗുഡ്സ് ഒക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അലക്സയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ ദേർ. സോ ഈ Alexa is connected to the devices and the devices and it can control everything. So we can control everything in the home easily. Not only in home, everything we can control easily through this IoT. See, so I'm changing a little bit. Control everything smartly. So instead of easily, I'm putting that word smartly. Control everything smartly. Then it will look nicely, right? So what do you mean by smartly? There, it's simple. Sorry. It is simple. See, suppose there are some sensors or some camera in that room, and that camera and sensors checking whether that person or anybody is watching the TV or not. അല്ലെ, TV കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, ആരെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആണെന്ന് നോക്കുക. ആരെങ്കിലും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുക, മീൻസ് സോറി, ആരെങ്കിലും അല്ല, that sensor or that camera is watching you, watching the entire room and checking whether somebody is watching the TV. If not, it will switch off automatically. പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, അലക്സയുടെ സഹായം വേണ്ട, ഇറ്റ് വിൽ ഡു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അല്ലെ, ഇനി ഒരു സെൻസർ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ലൈറ്റ് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് സഫിഷ്യന്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു, ആ ലൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക. What will happen? It will be good light, right? It is very good than the previous one, right? അല്ലെ, ഇവിടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ട,
Alexiode പറയാൻ വേണ്ട, it will do automatically, isn't it? So that's a good thing. And it will be excellent only, right? If it is becoming smart. Okay, so there comes the Internet of everything. Okay, so that is the shift from IoT to IoE ennu parayunnathu. So IoT ennu parayunnu kazhinjal you can see in the connection in the definition in the slide, Internet of everything is the intelligent connection of people, process, data and things ennulladanu. So in IoT there was connection, there is connection, but may not be intelligent ennulladanu. Alle intelligent ആവണമെന്നല്ല, അത് ചിലപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ആവണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, അത് നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്റ്റഡ്, ഇന്റർനെറ്റിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതിന് ഡേറ്റ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അത് ഡേറ്റ എടുക്കുകയും കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അത് ചിലപ്പോൾ ആക്ച്വേറ്റർ വഴി ചിലപ്പോൾ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, ഫൈൻ, ബട്ട് ഇറ്റ് മെ നോട്ട് ബി സ്മാർട്ട്, ഇറ്റ്സ് മെ നോട്ട് ബി ഇന്റലിജന്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും അത് സ്മാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി നൈസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ motivation of Internet of everything. So I hope you are getting the basic idea. So Internet of everything describes a world where billions of objects having sensors to detect, measure and assess their status, all connected over public or private networks using standard and proprietary protocols. Okay, so this is what Internet of everything. That is, the connection is intelligent. Intelligent, that is the main core thing that you have to keep in mind while seeing the term that is Internet of everything. Okay. So what is intelligent? What is intelligent? So in order to know the exact meaning of intelligence, you need to know what is data, information and knowledge. So in the first thing here in the red band, you can see one interface that is to check the result of SSLC examination. So here we can give the roll number. Okay, so this roll number is the data that we are passing, okay, to the particular system. So that is data. And what we are getting is shown in green shade. Okay, and there you can see a lot of the different subjects, the grades. Some of the subjects she got A, some of B, C, and so many things are there in that information, right? Okay, it is there in the information. So you are getting data, what is data and what is information. So last year I have asked one question whether she will get +1 admission in general science. whether she will get. I know you are checking the information window right now. I know what you are doing right now. Okay, if you are sincerely attending, I know what you are doing. Surely you are checking the information that you have obtained after giving the data. Okay, there you are analyzing, applying some analysis, and you are getting the conclusion that there is least a chance to get an admission to the +1 general science, right? And I do have the same opinion. Okay, അത് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. But what is the beauty? So that information, the answer of this particular question is not there in this slide. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? ആ ഒരു ആൻസർ ചെയ്ത് ഈ സ്ലൈഡിൽ ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? Because our prime ability to process the information and get the meta knowledge, the meta information from the information. So that meta information is known as knowledge. അല്ലെ? നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കുറെ അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ
I hope this is clear. Data, information and knowledge. Knowledge ne kurichu paranjal ottiri parayanundu. Inni vera avasarathil kittukayanengil pinnidagam. Okay. See, so this is knowledge. See, knowledge is voluminous, hard to characterize, constantly changing, and diverse from data and information. Okay. Okay. And intelligence is a property of mind that encompasses many related mental abilities, such as the capacities to reason, plan, solve problems, think abstractly, comprehend ideas and language, and learn a lot is coming there in the intelligent. Okay. Then who is intelligent? Is it with the person which is having that much knowledge? നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ബുക്കെല്ലാം വായിച്ച് ഇങ്ങനെ നോളജ് ഉണ്ടാക്കി എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി 99% മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾ ഇന്റലിജന്റ് ആവണമെന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. That may not be. അതേ സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ സപ്ലൈ ഒക്കെ വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങി പാസ്സാവുന്ന ഒത്തിരി ഇന്റലിജന്റ് സ്റ്റുഡന്റ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. അപ്പൊ സപ്ലൈ വാങ്ങുന്ന എല്ലാവരും ഇന്റലിജന്റ് ആണെന്ന് കരുതണ്ട. ഓക്കെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്, ഇന്റലിജന്റ് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അപ്പോ ഇന്റലിജന്റ് ആൾക്കാർ എന്തായിരിക്കും? വിത്ത് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. മേ ബി ദോസ് ഹു ആർ ഇന്റലിജന്റ്ലി മാനേജ് നോളജ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്റലിജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ആ നോളജിനെ നമുക്ക് അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോളജിനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, പല സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, പല എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, പല റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോളജിനെ ഇന്റലിജന്റ്ലി വൈസ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും എന്താണ് ഇന്റലിജന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. സോ just one second. Yeah, I'm sitting in campus. എന്താണ് പട്ടി ഒത്തിരി ഉണ്ട് അവിടെ, കുറെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ. Are you okay? Fine. So here, this is intelligent. So what I told is intelligent means those who are actually can use the knowledge intelligently can be treated as intelligent wisely എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആണ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോളജിനെ നമുക്ക് അതേ ലെവലിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, പല സഡൻ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻസിഡന്റുകളെ, സിറ്റുവേഷൻസിനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഇന്റലിജന്റ് ആണതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. ആർക്ക്? ഇന്റലിജന്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു ഇന്റലിജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എവിടെയാ? ഈ IOE ആണ്, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് എവറിഥിങ് ഇന്റലിജന്റ് ആകണം. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഇന്റലിജന്റ് ടേമിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോ അത് അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന നോളജ്, ആ സിസ്റ്റം, ആ ഒരു IOE, ആ ഒരു സിസ്റ്റം അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ, അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന നോളജിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യുകയും അതിന് ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? So there comes the artificial intelligence, അല്ലെ? You can see the scientific understanding of the mechanism underlying thought and intelligence behavior and their embedded in machines എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്താ ചെയ്യുക? It is and imparting the machines, imparting the intelligence to the machine എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇന്റലിജന്റ് അതായത് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള, ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെ മെഷീന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംഗതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ കംസ് ദി സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർ. ദിസ് ഈസ് GIF image. It is a GIF image. Sorry, I cannot run now, right now. Okay, let me see. One second.
Yeah, here you can see. See, this is a self-driving car. A self-driving car. We can see the different pictures there. Yeah, this is an IoE, Internet of Everything it is. And you cannot treat this as simple IoT. IoT, see, IoE is an extension of IoT. Okay, it is very clear. It's an extension. But what we are doing, we are actually giving some additional flavor of AI, artificial intelligence, and machine learning are applying in the IoT. Then we are getting the IoE. So, self-driving car is an example of IoE in which you can see it is not simply connected. It's simply passing the data to and fro, and it is processing, and not only processing, it is wisely taking decisions, isn't it? So every decision, self-driving car എടുക്കുന്ന ഓരോ ഡിസിഷനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ആണ്. അത് ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുകയും വേണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ആക്സിഡന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു മെഷീനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഷീനെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ആണ് ഏതാ ഈ IoE വഴി നമുക്ക് പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് IoE എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. Yeah. So this is actually differentiate the Internet of Things and the Internet of Everything. In the right side, you can see the shift to IoE. In 1955, it is fixed things are coming. 2000, mobility has came, that mobile phone and വളരെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന 2000 പീരീഡിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ 2013, 19 to onwards, IoT is coming. And from 2015, I think it is 2050 onwards, IoE is evolved. And now the time of IoE, not IoT. Okay. And you can see the difference. So in the network of physical devices and items embedded with electronics to enable connectivity and exchanging data. So here in the Internet of Everything, it is intelligent connection. Intelligent connection of people, process, data and things. That is Internet of Everything. And in the Internet of Things, it is communication occurs between machine to machine. But here, it can be machine to machine, people to machine to people, and people to people. Okay, that is the difference. Machine to machine, machine to people, and people to people can be there in Internet of Everything. Then IoT is less complex than IoE, but IoE is obviously it is complex and it is advanced of IoT. So IoE have 4 pillars that I already mentioned. It is data, things, and people. Data, things, people, and process. And the data, you know that the data that is captured by the things which is connected to the internet, and it can be processed in the processor, and surely that is the people are connected to this IoE. Yeah, this is the general architecture of Internet of Everything. So here you can see it is connected devices coming there. It is human to human, then machine to human and machine to machine connections may be there. And it is intelligent network is coming in this side in between. And there you can see cloud, and here you can see fog. And this is our data processing side. So here what you can see, the difference you can see in IoT and IoE is, in IoE, the processing is different. The data storage and processing is different than the IoT. That's the main thing. So the data processing in IoE is happening
Either it can be happen in fog or it can be happen in cloud, and sometimes it can happen in the devices itself. Okay. So that is the main difference. So that's how it is actually creating the intelligence or creating the technique to do intelligent actions in IoT. Here you can see the computing infrastructure. You can see the bottom layer, that is IoT is coming. IoT, that is devices are connected there. All the devices are connected there. Now fog is coming. Fog, fog is it is the layer which is coming in between cloud and IoT. Cloud, maybe you studied in your program. Maybe you have studied. I am not going in detail of cloud. It is storage and a computing facility in the internet, and you maybe say service, software as service. You maybe heard about that, all the things, right? About cloud. And fog may not be there with you, right? Fog is a middle layer. You can see. What is the advantage is IoT, the devices are there and it is connected to the network in IoT, and the fog is coming here in between. In a sense, there the fog is sometimes it can be the network adapters, sometimes it may be the routers, the switches that are actually connected to the network. Okay, or sometimes it can be some intermediate systems in the IoT, where you can the IoT device, say 5 devices connected in my system. Those 5 devices are connected to some router, or it can be connected to, maybe it is passing through one proxy server. It's a PC, right? It's a proxy server. Okay, so one proxy server is there. The proxy server can be acted as a fog. Okay, what happened? So that data is coming from that device, and it is reaching there in the fog node that can be processed there itself without shifting to the cloud. Cloud lote kodukade nangini fogil vechu thanne compute cheyam kore computations. എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ മാത്രം എനിക്ക് ക്ലൗഡിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്താൽ മതി. സോ വാട്ട് ഇസ് അഡ്വാൻറ്റേജ്? അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു അവിടെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കുറയ്ക്കാം, ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റയുടെ സ്റ്റോറേജ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, കുറച്ച് ഫിൽറ്ററിംഗ് ഒക്കെ നടക്കും. അപ്പോൾ ക്ലൗഡ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആകും, ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റ യൂസേജ് എല്ലാം എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പിന്നെ എന്താ പറ്റിയ ഈ ഡിവൈസുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഞാൻ 5 ഡിവൈസ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിവൈസും 5th ഡിവൈസും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സപ്പോസ് ഫോഗ് അവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൻഡിങ് ദ ഡേറ്റ ടു ദ ക്ലൗഡ്. From the cloud, it's only the data is coming to the 5th one. What will happen? The lagging can happen. അല്ലേ? അവിടെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ലാഗ് ഉണ്ടാകാം. ആ ലാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റിയൽ ടൈം ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സോ ക്രൂഷ്യൽ. അല്ലെ, അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ള ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അത് എഫിഷ്യന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഫോഗ് എന്നുള്ള കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വരുന്ന. സോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലൗഡിനെക്കാട്ടി നമ്പർ കൂടുതലായിരിക്കും, അല്ലെ, വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഫോഗ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്നത്. അതിനെക്കാട്ടി വരുന്നതാണ് എഡ്ജ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. That can be happened in the device side itself. Okay, അപ്പോൾ എഡ്ജ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ഫോഗ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് and cloud computing is coming in the IoE. Okay, you can see the figure, some arrows are coming there, and you can read, maybe you already read the things that is written there, and that is peculiarity of this kind of computing infrastructure. Okay, yeah, I know I have taken more time that I expected. Okay, anyhow, I'm coming to the end. Within 1 or 2 slides, I can conclude. Yeah, coming to one of the applications, say the connecting traffic signal with the hospitals to save more lives and all that. That means, say one smart helmet is there. Say
ആ സ്മാർട്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട്. ആ സ്മാർട്ട് ഹെൽമെറ്റ് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ലൈറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, ആ സിഗ്നൽ ലൈറ്റില് എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ബോയ് എന്താ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോകുന്നു, ഒരു സിഗ്നൽ പോയിന്റിൽ ഒരു സിഗ്നൽ ലൈനിന് അടുത്തെത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അയാൾ ആ സിഗ്നൽ കണക്റ്റഡ് ആവും, ഓട്ടോമാറ്റിക് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ സപ്പോസ് വൺ ആക്സിഡന്റ് ഈസ് കമ്മിങ്, unfortunately one accident is occurring, what will happen? That immediately the IoE things system in the smart helmet will process the thing, and it will identify the seriousness of that particular accident. Suddenly it will notify with the hospital near to the particular signal, and that hospital people will get the information, and suddenly the ambulance will come and pick the person from there, right? Okay, so അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഊഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി പിന്നെ വേറെയൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒത്തിരി ഇപ്പോഴൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ചെയ്താലും ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതാണ്. വേറെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു വൺ ഹോസ്പിറ്റൽ. നമ്മൾ ചെന്ന് കയറി കഴിയുമ്പോൾ, റെഗുലർലി നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് കരുതുക. അവിടെ നമ്മൾ ചെന്ന് കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ, റീച്ച് ആൻഡ് എവരിതിങ് we need to check first, right? So in order to know our present health status നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി അവരെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന് പകരം ഒരു ഹെൽത്ത് ബാൻഡ് നമ്മൾ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് ബാൻഡ് അവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കയ്യിൽ കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തോട്ട് വിടുകയാണെന്ന് കരുതുക. സോ നമ്മൾ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തോട്ട് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നടക്കുകയും അവിടെ ചെല്ലുകയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടറിന് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ, ഈച്ച് ആൻഡ് എവരിതിങ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ടു ഹിസ് ടേബിൾ. What will be the situation, right? It will be nice, right? Okay, so that can be happen, right, in future. Okay, and the most interesting thing, I hope there are some gents teachers may be listening this presentation. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ലേഡീസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 5 മണിയാകുമ്പോൾ ഓഫീസ് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് മൊബൈലിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വരാറുണ്ട്, വായിക്കേണ്ട ലിസ്റ്റ്, മുട്ട, പാല്, അല്ലെ, പഴം, മലക്കറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലിസ്റ്റ് വരാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ അയക്കാറുണ്ട്, നമുക്ക് കിട്ടാറുമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന എന്താണ്, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ്, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് റിപ്പോർട്ട്, നമ്മുടെ അത് IoE ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിലെ സെൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസിനനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കണം എന്ന് IoE ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. ആ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും, നമുക്ക് അയച്ചു തരും. അല്ലെ, നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് സിസ്റ്റം തന്നെ IoE തന്നെ അയച്ചു തരും എന്തൊക്കെ സാധനം വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ഓരോ ദിവസവും. ഇനി അതുമല്ല, ചിലപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ it will go to the shop where we are purchasing directly. Simply we go there, sit for some time, the entire things will come to you. Simply walk out from the shop, because അന്നേരം ഷോപ്പിംഗ് and cash payment എല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ടാവും, right? That thing also can be come. Okay, so here I am like to present one video before stopping this presentation. Just 1 second.
Yeah, this is actually not a fantasy film, and it is going to be in truth. അല്ലേ നമ്മൾ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു വിത്തിൻ 5 or 6 years these all are going to in practice. Okay, and I hope all of you got the idea or the thing that I have presented here. So thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you for your valuable knowledge. If any queries, please, you can. I know I have taken a lot of time. Or otherwise, you can send to me your queries, if any, or any help in future regarding anything related with our campus or the university. Do not call me for your admission and result activities. Okay, ഞാൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്നതിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ ഡയറക്ഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ എന്നെ ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കണ്ട. പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് മീ, നോ പ്രോബ്ലം. So this is my email ID. You can contact me at any time. Okay. If you have any query, you can not only query, any comments regarding the presentation or anything, please share. And thank you for your patient listening also, because I've taken that much time. Okay, thank you, sir. Yeah. Finally, I invite Sajana, the student coordinator of IT cell, for the EndNote section. So, Solchi, what about you? Do you have any query? No, sir. Okay. Okay. Sir, how are you, sir? No, fine. No problem. 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അറൌണ്ട് 10 years അതിനുശേഷം സാറിന്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയും. ആദ്യ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ. വളരെ ക്യാമ്പസിലേക്കൊക്കെ തിരിച്ചു പോയി ഒന്നും കൂടെ ഫുള്ള്. ഓക്കെ സാർ. സുഖമായിട്ട് സാർ. മക്കളൊക്കെ okay, sure. Not only you, all the people are requesting you, if you are going through this way, welcome to the department. Okay, students, dear students. Okay, sir. Sure. Sir, മക്കളൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ സാർ? സുഖമായിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. Okay, Sumi. Yeah, Sumi, you can. Okay, miss. Good afternoon, everyone. I am Sajna, student coordinator of IT Cell. I am here to present the vote of thanks for today's webinar. I would like to thank our speaker, Dr. Aji, for visiting and enlightening us with his knowledge. It gave deep insight into the topic and also revealed some interesting facts. This webinar was really informative and it will definitely help us in studies and future. Once again, I would like to thank him for taking out time from his busy schedule and enlightening us with the knowledge. Thank you so much, sir. I would also like to thank our principal, Dr. Ramani Amma, for giving permission to organizing this webinar session. Thank you, ma'am. I want to thank especially for Sensulal P, our former HOD, who really worked hard to make this event successful. Thank you, ma'am. Also, I thank the coordinator and convener of the IT Cell Department of Computer Science. Thank you. Finally, thank you to all the teachers and students present here for paying your attention and learning. Thank you all. Have a nice day. Okay, thank you all. Okay, thank you once again for inviting me for this seminar, and I would like to know your feedback. Okay, and please send to the feedback also to my email ID. Okay. Sure. Thank you all. Thank you very much. Shall I quit? Thank you. Shall I quit? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, thank you. എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫിൽ ചെയ്യണേ.